सप्तम स्कंद पंचदश अध्याय श्री शुकोवाच पंचदश वर्णाश्रम सार संग्रहे जेवा धर्म प्राणिक निस्तार कारणे मोक्षर लक्षणे जेवा मणे वर्णित निगम वचने शुण राजन सावधाने ए ब्राह्मण जेवा कर्मनिष्ठा तपसी जतीन्द्र प्रतिष्ठा वेदाध्ययन तार सिद्धि केवा निस्तरे जोग साधी गृहस्थ पितृश्राद्ध काले ज्ञानी पुरुष जेवा मिले ताहाकु अव्यकव्य दान कले अनेक हुए पुण्य ज्ञान अभ्यासे जेवा कर्मे जे प्राणी रहे निज धर्मे ताहाकु यथा भावे देई तेबे उचित फल पाई श्राद्धे देवता अर्थे दुई से भावे विश्व देवा होई ए तीनोटी पितृस्थाने करी अभावे एक एक करी उत्तम द्रव्य भुंजाइब श्राद्धे विस्तार न करिब ए जे द्रव्य देश काल चित्ते मिलिब शास्त्र अनुमते मुनिकु बरिवेद मते पूजिब मन शांति पुते प्राणी करती विष्णु भावे आमिष द्रव्य श्राद्धे जेवे श्राद्ध जुकते पात्रे देई से श्राद्ध काम धेनु होई भुजिबी अक्षय कल्याण ए वाक्य निगम प्रमाण देव ब्राह्मण पितृमते आत्मा सजन जन जेते यहाँ विष्णु रूपमणि सन्तोषे देव अर्ण पाणी जाचित धर्म उपदेशे श्राद्ध से न करी आमिषे जे धर्म बले निरामिषे ता न लभि पशु हिंसे स्वधर्मे इच्छा जार थिब केवे पशु न हिंसिब मन कर्तव्य ए वचने न करी पशु को हिंसने यज्ञर फल जे जानती निश्चले कर्म आचरती आत्मा संयमे अग्नि जाली इंद्रिय अर्थे घृत ढाली ज्ञान यज्ञ दृढ़ करी विष्णु मायारु जानती तरी जे द्रव्यमय यज्ञ करे ताहाकु देखि साधु डरे एहार देह ज्ञान नाही आंभ जीवन रखे काई एघेनी दया बही चित्ते यज्ञ करिब अनुमते जे धर्म पर धर्म बले अभ्यास उपदेश छळे अधर्म पंच सखाई धर्मज्ञ एहा न करई जे धर्मे स्वधर्म रे बाधा से धर्मे न करिब श्रद्धा जे धर्म पर वाक्य करी से धर्मे केवे हे न डरी पाषाण्ड धर्म उपधर्म दंभ वचन आदि कर्म स्वधर्मे आत्मा शांति करी जे जहा निरते सुमरी काम प्राणी जेवे होई धर्मार्थे जीवन वंचई चेष्टा न करे बहु धने संतोष अल्प भोजने सह अजगर जेने आहार न वांछई मने संतोषे आत्मा राम सरे अंते पसंती सुख घरे जे धन लोभे असंतोष भवे भ्रमई सर्वदिश तहिरे कष्ट सार हुए सर्वे संतोष सुखमय ए चर्म पादुका जा चरणे से जेने कंटक पाषाणे भ्रमी लभे न लभे किछि दुख रात्र दिवसे लभे सुख जे जन सर्वदिग जिणी संतोषे भुंजई धरणी से प्राणी इह परलोके संतोषे फल भुंजेते पंडित जन होई जेवे निरते असंतोष भावे अधोगमन ताहांकर शुण सुजने नुपवर काम को जिणे असंकल्पे प्राण नाश इजार दर्पे काम को क्रोध त्याग जय अर्थ को अनर्थ रखे लोभ क्रोध जे तत्व ज्ञाने शोक मोह को विष्णु ध्याने हत सेवादि दंभ नाशे जे भावे कैवल्य प्रकाशे जोग साधने विघ्न होई ताहाकु मौने खंडई ईशाकु जिणी काम त्यागे काम जिणई जोग मार्गे प्राणिक जय दया हरे त्रिताप समाधि जोगरे संयमे देहु व्याधि नाशे निद्राकु प्राणिक निश्वासे रज तामस सत्व गुणे सत्यकु उपशम जिणे गुरु सेवने महादुखे प्राणी तरंती आत्मा सुखे जे गुरु ज्ञान दान देई ताकु जे मनुष्य मणई से जेवे कर्म करे देहे न लभे हस्ती स्नान प्राय देख ए प्रभु चक्रधर प्रधान पुरुष ईश्वर तार चरण सेवा अर्थे ज्ञानी नुहंती सामरथे ताहाकु नर प्राय मणि अधोगति को जानती प्राणी एकांत धर्म जेवे प्राणी न कले माया मोह जिणी जम नियम साध्य जेणे निगम वचन प्रमाणे जे न भजे नर हरि से नर मध्य हंती भारी ए व्रत कल्पने जेते अर्थ जोगे नुहंती सामरथ एणु ए इच्छा मते जेते अनर्थ भजंती समस्ते चित्त प्रसन्ने यत्न जार निशंके कर विहार ए निग्रह मन इंद्रि दुखे जोग साधई अतिरेके एकांत एक मते थाई अल्प भोग तोष होई एकांते मन सूचि देशे आत्मार आसन उश्वासे पवित्र स्नाने सुखी मने आसने बसिब निमग्ने ओंकार करि उच्चारण आकर्षी चापिब चरण बाम चरण गुह्य द्वारे दक्षिण पाद ता उपरे देई टेकिब मेरुदंड भुजे आमंच जानु खंड प्राण आपान करी एक साधिब पूरक कुंभक
ରେଚକ କରି ଆତ୍ମାସନ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗମେ ସ୍ଥାପି ମନମ୍ ଯାବତ କର୍ମହୀନ ତେଜେ ତାବତ ସଂଯମ ନ ଭଜେ ଏଣୁ ନିସ୍ତଳେ ସ୍ଥାପି ମନ କରିବ ନାଶା ଅଗ୍ରେ ଧ୍ୟାନମ୍ ଅଗ୍ନିର ବଳେ କାମ ବନ ଜ୍ଞାନେଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଚନ ଅଗ୍ନିର ବଳେ କାମ ବନ ଜ୍ଞାନେଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦହନ ତହିଁ ରଖିବ ମନ ଧରି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ କରି ନିର୍ମଳ କରି ଚକ୍ଷୁଦାର କର୍ମ ସାଧିବ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଜିଣି ମନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାଧନ ହେମନ୍ତ ସାଧି ନିରନ୍ତର ସୁଖେ ମିଳିବ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିର୍ଧୂମ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଯେ ଚିତେ ସର୍ବବୃତ୍ତି ତେଜେ କାମାଦି ଭୃଗୁଙ୍କୁ ନ ଭଜେ ଯେ ଚିତେ ସର୍ବବୃତ୍ତି ତେଜେ କାମାଦି ରିପୁଙ୍କୁ ନ ଭଜେ ସେ ଚିତ୍ତ ମିଶେ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖେ କେବେ ନ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖେ କେବେ ମାୟା ନ କଳ୍ପଇ ଅନ୍ତରେ ରହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତେଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗତି ବଳେ ଭଜେ ଶୁଣି ମିଳଇ ଗୃହେ ଯାଇ ସେବଇ ଭୋଗ ଫଳ ପାଇ ଏ ଦେହେ ସୁଖ ଯେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଅଜରାମର ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି ଜୀବନ ଅନ୍ତେ ଶରୀର ଭସ୍ମ ପୁରିତ ଧୂଳିସାର ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ଅଧର୍ମେ ପଶନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାକୁ ବୋଲି ମୂଢ଼ପଣ ନିଷ୍ଫଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ ଲୋଭ ବଢ଼ି ଏ ବ୍ରତକୁ ତେଜେ ବ୍ରତଚାରୀ ତପସ୍ୱୀ ଗ୍ରାମ ସେବା କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରି ଲୋଭର ସେ ଗ୍ରାମ ଗହନେ ଯେବେ ପଶେ ଆଶ୍ରମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଏହାକୁ ଆଶ୍ରମେ ନ ଗଣି ଯେ ଧର୍ମେ ବିଡ଼ମ୍ବନ କର୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ହନ୍ତି ଭ୍ରମ ବୁଲନ୍ତି ମାୟା ରୂପ ଧରି ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ପରମ ଜ୍ଞାନ ପଥେ ଚିନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଗତି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କି କାରଣେ ଦେହ ଧରେ ନର ସଂସାର ବ୍ୟବହାରେ ଏବେ ଓ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବହୁ ଭୋଜନ ପୃଷ୍ଟି କର ଏ ଦେହ ବହିଲା ଯେବା ଅର୍ଥେ କେବେ ନ ରହନ୍ତି ଚିତେ ଧ୍ୟାତାଭିୟାଣ ନିର୍ମାଣ ଏହା ନ ଜାଣେ ମୂର୍ଖ ଜନ ଦେହକୁ ରଥ ପ୍ରାୟ ଗଢ଼ି ତ 10 ତୁରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ି 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 10 ବାଜି ତା ସଙ୍ଗେ ବନ ଦେଇ ଖଞ୍ଜି ଶବଦ ରସ ରୂପ ଗନ୍ଧେ ସ୍ପରଶେ ଚଳେ ଅନୁବନ୍ଧେ ସାରଥି ପଣେ ବୁଦ୍ଧି ରହେ ପଞ୍ଚମାର୍ଗେ ରତ ବାଏ ଏ ନର ଦେହ ବଳ ସତ୍ୟ ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧନ ଈଶତନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରାଣ ବହନ୍ତି ଏ ଶରୀରେ ଦିପଞ୍ଚ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଅଜ ରୂପ ଧରି ବାହାରେ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ଦୁଇ ମାନବ ଅହଙ୍କାର ବହି ରଥେ ବସଇ ରଥି ରୂପେ କର୍ମ ଭୂଷିତ ବଳ ଦର୍ପେ ଏ ପ୍ରଣବ ହସ୍ତେ ଧନୁ ତାର ଆକାର ଉକାର ମକାର ଜୀବକୁ ତାର ରୂପ କରି ପ୍ରଣବ ହସ୍ତେ ଧନୁ ଧରି ପରମ ଆତ୍ମା କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାରାଚ ବିନ୍ଧଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖେ ଯେତେ ରିପୁ ଥିବେ ସୋଜେ ଯୁଦ୍ଧେ ସକଳ ନାଶ ଯିବେ ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ସମ୍ମୁଖେ ରିପୁଛନ୍ତି ଯେତେ କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଶୋକ ଲୋଭ ସାହସ ବିବେକ ପ୍ରମାଦ ମାନ ଅପମାନ ଅସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହିଂସା ଜ୍ଞାନ ଲଜ୍ଜା ପ୍ରମାଦ ନିଦ୍ରା କ୍ଷୁଧା ଏତେ ଶତ୍ରୁର ଯହିଁ ବାଧା ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ସେ ପ୍ରକୃତି ଆଦି ଯେତେ ରିପୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସମ୍ମୁଖେ ଆବରି ଯେ ରଥି ପାରେ ଯୁଦ୍ଧେ ମରି ରଥକୁ ଆତ୍ମବଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତେ ଧରି ସମ୍ମୁଖେ ଶତ୍ରୁ କରେ ଛେଦ ଦେବେ ନିର୍ଭୟ ସୁଖାନନ୍ଦ ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ରଥ ତ୍ୟାଗ କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହେ ମୋଦ ଭରେ ରଥେରେ ପୂଜେ ନ ମାରେ ସେ କାହିଁ ଆତ୍ମ ସୁଖେ ତରେ ଯେବେ ଅଳସେ ରହେ ରଥେ ତାହାକୁ ବେଢ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅସାଧ୍ୟ ଅସୋ ଯେତେ ରଥେ ସାରଥି ବିମାନ ସହିତେ ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗେ ରଥ ନିଅନ୍ତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ସେ ଶତ୍ରୁଗଣେ ବଳ କରି ଅସୋ ସାରଥି ଯୁଦ୍ଧେ ଧରି ସଂସାର କୂପ ଅନ୍ଧକାରେ କ୍ଷେପନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟଙ୍କରେ ପଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ଦୁଃଖ ଘରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅ ଦୂରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନିବୃତ୍ତ ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ବୈଦିକ କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଅମୃତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କାମ ଶାନ୍ତିକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ନାମ ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଦି ପଶୁ ଏ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟବାଦୀ ଏ ଦୂତ ପ୍ରଭୁତ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇଷ୍ଟ ପଥ ଏତେ ଏ କୂପ ପ୍ରସାଦ ଯେ ଭବନ ଏ ଆଦି ପୂର୍ବର ଲକ୍ଷଣ ବିପାକେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେତେ ଧୂମ ରଜନୀ ଅସାକ୍ଷାତେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସୋମବୁଧ ପରସ ଔଷଧି ବିରୁଦ୍ଧ ସେମନନ୍ତର ଅସମ୍ଭବ ଏ ପିତୃଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଭାବ ଦେବଙ୍କ ରାତ୍ରି ଏ ବୋଲାଇ ଶୁଣ ଦିବସ ଏବେ କହି ଏ ଅନୁରୂପ ଏକେ କେ ଭାବେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଜୀବ ଲୋକେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ଓ ଧର୍ମ ସୂତ ଶୁଣ ସମ୍ଭବୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ବିପ୍ର ସଂସାରେ ବେଦ ମତେ ସେ ବିପ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଯେବେ ହୁଏ ଯଜ୍ଞ କରଇ ନିଜ ଦେହେ ଇନ୍ଧନ ଇନ୍ଦ୍ରି ଅର୍ଥେ କଳ୍ପେ ହୋମ କରଇ ଜ୍ଞାନ ଦୀପେ ମନେ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରି ଲୀନ ବଚନେ ସଂହରିବ ମନ ଏ ବଚନେ ସ୍ୱରେ ଲୀନ କରି ସ୍ୱରକୁ ଓଙ୍କାରେ ସଂହରି ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ନାଦେ ଯାଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରାଣେ ଯୋଗେ ଥୋଇ
ଜ୍ଞାନୀର ଅଟେ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ପଥେ ଯିବ ତାର ଶୁଣ। ଅଗ୍ନି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାତ କାଳେ ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ ପକ୍ଷ ଯେ ଶୁକ୍ଳେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାର୍ଗ ଅନୁମାନ ଉତ୍ତରାୟଣ ଏହା ନାମ। ସୋ ତେଜସ ସାଧୁ ଲୟେ ଦୁରିୟ ଦୀପ୍ତେ ଆତ୍ମମୟେ। ଏବେ ତ ପଥେ ମନେ ଚିନ୍ତି ଏ ମାର୍ଗେ ଭୋଗ ନ ମିଳନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମା ଉପଶମ ଜନେ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନେ। ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ନର ଲୋକେ ନିଶ୍ଚନ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ଏ ପିତୃଦେବ ଜାନ ପଥେ ଯେ ଜନ ଥାନ୍ତି ବେଦ ମତେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଲଭନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ରହନ୍ତି ଏହା ଚିନ୍ତି। ଆଦି ଅନ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀ କର ଯେ ବ୍ୟାପୀ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ପର ଅପର ତାର ଦେହେ ସ୍ୱଭାବେ ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥ ହୁଏ। ବଚନ ଦୀପ ତମ ଜ୍ୟୋତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାର ଗତି। ଯେ ତାକୁ ଯେମତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଭାବ ପ୍ରମାଣ ବଶ ହୁଏ ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରାୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କଦାଚିତେ ଭାବ ଘଟିବ କେମତେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ବୃତ ଚିତେ ଯେ ତାକୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ। ଏ ଭୂମି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ସେ ରହ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ତାହା ନ ପାଇ ଏକେ ଏକେ ସେ ତାରତମ୍ୟ ଅତିରକେ। ବନ ସମୂହ ଲତା ଯେନେ ଜାଣିଲେ ନିଜ କର୍ମ ତେନେ। ବିଚାର ବହେ କମୂଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳେ। ତାହାର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀ। ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ନିଦ୍ରା ଗତେ ବିଧି ନିଷେଧ ସେଇ ମତେ। ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ କେ କର୍ମ କରି ବେଦ ମତେ। ହରି ବିଷୟ ସମର୍ପିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରେ ଭଲେ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ଆଦି ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବେ ସେ ସମ୍ପାଦି। ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ସେ କାହିଁ ଭବ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ। ଆଦି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଗୃହେ ଯେ ସାଧେ ଅବିରତେ। ନେ ନ କଲେ ସମର୍ପଣ ତାର ଜୀବନ କାରଣ। ଦେଖତୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସତେତ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ। ରାଜ୍ୟ ବିହୀନେ ବନ ଦେଶେ ଯେତେ ଭ୍ରମିଲୁ ବନବାସେ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଘୋର ସଙ୍କଟ ତୁ ନିସ୍ତରୀ। ଏବେ ତୋର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କଲୁ ରାଜୁଷି ମହାଯଜ୍ଞ। ଲଭିଲୁ ପରମ କାରଣ ତୋତେ ସୁଲଭ ନାରାୟଣ। ମୁହିଁ ଯେ ପୂର୍ବେ ଦେହ ବହି କୃଷ୍ଣ ମାୟାରେ ଭ୍ରମ ହୋଇ। ପୂର୍ବେ କଳ୍ପର ନାମ ଶୁଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଉପବହରଣମ୍। ସେ କଳ୍ପ ଅନ୍ତେ ଦେହ ବହି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇ। ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଗୁଣ ମୋର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର। ଗନ୍ଧର୍ବ ନାରୀ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମତ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ। ଯୁବତୀ ଗଣେ ପ୍ରିୟତମ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ। ଏକ ଦିବସେ ଦେବ ଗଣେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ପୁଷ୍ପ ବନେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ବସି ହରି ଗାୟନେ ରସେ ବସି। ଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣେ ଶୁଣାଇଲେ ମୁହିଁ ଯେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ତୁଲେ। ଯୁବତୀ ଜନ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଆନନ୍ଦେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ବାଇ। ଆବୃତ ଅପସରା ବୃନ୍ଦେ ହସ୍ତ ନିବେଶି ତାଙ୍କ କନ୍ଦେ। ନୃତ୍ୟ ମୁଁ କଲି ନାନା ମତେ ତା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା କୋପ ଚିତେ। ଦେବ ହେଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କୋପେ ଅରୁଣ କଲେ ଆଖି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାପ କୋପା ନଳେ ପଡ଼ିଲି ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ଲଭିଲି ଦାସୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ଯେଣୁ ମୋ ଥିଲା ଶୁଭ କର୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେବି ବିପ୍ରପାଦ ତରିଲି ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରମାଦ। ବିପ୍ରଚରଣ ସେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲି ବିପ୍ରକୂଳେ। ଏ ତୋର ଅଗ୍ରତେ ଗୃହୀ ଧର୍ମ କହିଲି ଯଥା ବିଧି କର୍ମ। ଏହା ଶୁଣତେ ପାପ ହରେ ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଥାଇ ତରେ। ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତେଣୁ ତୋ ବାନ୍ଧବ ଅନନ୍ତ। ଓହର ଗୃହେ ନର ହରି ବସଇ ନର ରୂପ ଧରି। ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନେ ନ ପାନ୍ତି ମୁନିଜନ। କେବଳ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ପରମ ସୁଖେ ତାର ସ୍ଥିତି। ତୋହର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱଭାବେ ମାତୁଳ ନନ୍ଦନ। ଜଗତ ଆତ୍ମା ମହାଗୁରୁ କେବା ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣି ପାରୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଦେବେ ତାର ମହିମା ନ ଜାଣିବେ। ମନ୍ଥନ ବ୍ରତ ତପ ଆଦି ନିଶ୍ଚଳ ଧାରଣା ସମାଧି। ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ହୁଏ ଯେବେ ନିର୍ମାଣ ମୁକ୍ତି ତାର ଭାବେ। ଏ ସାତ୍ୱିକ ଜନକର ଗତି ସେ ହରି ହେଉ ଆମ୍ଭ ପ୍ରୀତି। ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଋଷି ବାକ୍ୟେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏକେ ଏକେ। ନ ଚରଣେ ପୂଜା କଲେ ନାରଦ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ। ନାରଦ ଉଠି ତତକ୍ଷଣ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ। କୃଷ୍ଣେ କରି ଅନୁମାନ ମୁନି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଏମତେ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଯେତେ ଉପୁଜିଲେ ଦାନବେ। ଦେବ ଦାନବ ଆଦି ଯେତେ ସର୍ବ କହିଲୁ ତ ଅଗ୍ରତେ। ଜନେ ଶୁଣ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ହରି ଚରିତ ଭାଗବତେ। ନୃସିଂହ ଅମୃତ ଚରିତ ଶୁଣନ୍ତେ ନାଶଇ ଦୁରିତ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯାହା କହି ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ଭୟ ନାହିଁ। ଏ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସହିତେ 82 ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କଥନେ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे एक बार हरि हरि बोल।